सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अमृत वर्दी। किसानों का अंदोलन लगातार जारी है, पर गलबात कदों होवेगी यह सवाल इस वेले वड्डा बनिया होया है, क्योंकि केंद्र दे वल्लों तां सदा भेज दिता गया पर तारीख नहीं लिखी गई। तो हुण किसान जथेबंदियां दी अज अहम बैठक होण जा रही है। सरकार दे सद्दे ते जथेबंदियां मंथन करनगियां। बिना तारीख वाले जो सद्दे भेजे गए ने उस ते विचार किया जाएगा। दस दईए केंद्र ने कल बिना तारीख वाला बिना जगह वाला सद्दा भेजा सी। हालांकि इस सद्दे ते जथेबंदियां ने एतराज भी जताया। 8 दिसंबर नूं जो मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह दे नाल हुई, उस तो बाद 7वें गेड़ की मुलाकात दे लई सद्दा भेजा गया, पर इस सद्दे दे उपर ना तो तारीख लिखी गई है, दिन भी नहीं लिखा गया, जगह भी नहीं लिखी गई, जिस तो किसान जथेबंदियां नाराज तो जरूर नजर आईयां। पर हालांकि किसान जथेबंदियां अज मीटिंग करनगियां ते इस मीटिंग के दौरान मंथन किया जाएगा कि सरकार दे इस सद्दे का जवाब किसानों के वल्लों किस तरीके दे नाल दिता जाना है, क्योंकि किसानों के जवाब तो बाद ही यह तय हो पाएगा कि आखिरकार दोवां तरह के विचाले मुलाकात मीटिंग कदों होण जा रही है। तो कल मीटिंग किसानों की जो होनी सी वो नहीं हुई सी। अज 10 बजे के करीब किसान जथेबंदियां बैठक करनगियां ते बैठक तो बाद यह फैसला किया जाएगा कि सरकार के सद्दे का जवाब की दिता जाना है। तो उधर कुछ दिन पहला खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान जथेबंदियां दे नाम खुला खत लिखा सी, जिसदा हुण किसान जथेबंदियां ने जवाब दिता है। की नुकते ने की जवाब दिता गया है इस खत दे राही, आओ इस रिपोर्ट राही देखते हैं। खेती कानूनों के चल रहे रेड़के के विचाले खुले खतां का दौर शुरू हो गया है। सरकार ते किसान जथेबंदियां दे वल्लों खुले खत दे राहीं अपने आप नूं सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहला खेतीबाड़ी मंत्री ने किसान जथेबंदियां दे नां खुला खत लिखिया सी अते हुण किसान जथेबंदियां ने खेतीबाड़ी मंत्री के खुले खत का जवाब भी खुले खत नाल दिता है ते बाद दलील दिता है। तुहानूं सौखे शब्दां दे विच अते सरल तरीके दे नाल इन्हां दोवें खतां दीआं दलीलां समझाउंदे हां। खेतीबाड़ी मंत्री किसानों के हित विच कीते गए ये सुधार भारतीय खेती विच नवें अध्याय की नींह बनणगे। इन्हां कानूनां नाल किसान भूमिहीन हो जाणगे, बर्बाद हो जाणगे। सारे पिंडू खेतरां दे विच वड्डियां कंपनियां कब्जा कर लैणगीਆਂ। नवे कानून लागू होने तो बाद इस बार MSP ते सरकारी खरीद विच पिछले सारे रिकॉर्ड टुट चुके ने। ਤੁਹਾਡੀ शांता कुमार कमेटी अनुसार सिर्फ 6% किसानों ਨੂੰ MSP ਤੇ सरकारी खरीद का लाभ मिलता है। कुछ लोग किसानों ਨੂੰ झूठ बोल रहे हैं कि MSP बंद कर दी जाएगी। स्पष्ट है कि कानून अनुसार सरकार कारपोरेट ਨੂੰ उत्साहित करेगी ਤੇ बाकी प्रबंध निरुत्साहित होंगे। हौली हौली ये प्रबंध खत्म हो जाएंगे। सरकार ने किसानों ਨੂੰ लागत की 1.5 गुना कीमत दी है। पिछले 6 साल विच MSP के जरिए लगभग दुगनी राशि किसानों के खात्यां विच पहुंचाई गई है। वो सरकार MSP किवें बंद कर सकती है? ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ C2 ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। किसान हरेक मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ कई दिनों तक फसल बेचण ਦੇ ਲਈ बैठे रहंदे ने, क्योंकि होर थां ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ आर्थिक बोझ नहीं चुक सकते। किसान ते व्यापारी ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ सिर्फ फसल ਦਾ समझौता ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ किसान ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खेती कानून के समर्थन में अनेकों सूबे के किसान मिले हैं, पर कुछ किसान जथेबंदियों के विच इन्हां नूं लैके भुलेखा पैदा कर दिता गया है। तथहीन ते पार्टीबाजी दीआं गल्लां करके सरकार किसानां नूं भटकाउणा चाहुंदी है। दिल्ली अते आले दुआले दे इलाकिਆਂ विच झूठ की नीति बनाउण दी साजिश रची जा रही है। किसान जथेबंदियों पर झूठे इल्जाम मढ़े जा रहे हैं। सच के आधार पर गल करनी चाहिए है।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁੱਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜੇਗਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਪਲਵਲ ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 11 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਨ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 11 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਮੰਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ 26ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੰਗੇ ਤੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 5-4 रोज और बैठेंगे, जब ज़्यादा सर्दी होगी तो गाँव चले जाएंगे, लेकिन ऐसा उनका वहम है। सर्दी चाहे इससे 10 गुना ज़्यादा हो जाए लेकिन हम यहीं पे रहेंगे और हम हर रोज़ कपड़ा उतार के आएंगे, जितना मर्जी सर्दी हो जाएगी, लेकिन हम अभी मैदान नहीं छोड़ेंगे। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਇਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ जो 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। संत बाबा राम सिंह जी, नानकसर ਸਿੰਘੜਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੇਢੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਬੈਂਕ मैनेजर के ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 1 लाख से ऊपर कुछ अमाउंट आया है। कब आई है अमाउंट? 2-3 दिन पहले आई थी। तो आपकी तरफ से कोई नोटिस भी दिया गया था, इनको बुलाया गया था? नोटिस नहीं, ऐसा है ना कि जो फॉरेन से डोनेशन के रूप में जो भी पैसे आते हैं वो फकरा गाइडलाइन के अनुसार गृह मंत्रालय से या तो परमिशन लेना होता है और उसमें 1-2 चीज़ और होती है कि जैसे जो सेंडर है वो NRI है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है या इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुका है, वो वेरीफाई करना होता है। वो मैंने उनको बता दिया था तो वो सबमिट करने के लिए, वो सबमिट करेंगे, बस क्लियर हो जाएगा उनका फंड। मेरे अकाउंट च NRI की ओर से काफ़ी पैसे आ चुके हैं। फॉरेक्स डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया था कि ये प्रॉपर चैनल के जरिए डोनेशन नहीं आ रही, इसका सबूत चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो ये पैसे उसी अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। तो मैंने कहा ये कोई बात नहीं है, सभी के मंगवा दूंगा, ये पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी जो है आ जाएंगी। ये आज बात हुई है, ब्रांच मैनेजर ने बुलाकर मुझे कहा है।
ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਨ ਲੱਗਾ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ 'ਚ ਲਾੜਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਲਾੜੀ ਨੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मुझे गर्व है कि मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ और मैं किसान का बेटा हूँ। और जो आजकल माहौल चल रहा है, किसानों ने जो आंदोलन किया हुआ है, मैं उसके समर्थन में अपनी बारात ट्रैक्टर पर लेकर गया था ताकि कि किसानों को समर्थन मिल सके। मुझे गर्व है कि मैं किसान पुत्री हूँ और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरी शादी एक किसान परिवार में हुई है। मैं अपनी शादी के बाद किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए खुद जाऊँगी। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਹੂਮ ਐਸਐਮਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਸਐਮਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਐਸਐਮਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸਐਮਓ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਜੇ ਨਗਰ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਸਲਫਾਸ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਅਰੁਣ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਐਸਐਮਓ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰੋਨਾ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ, 2 ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਉਹਨੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਠੰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਠਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਠੰਡ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਠੰਡ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜੰਮ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ -20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਇਆ। लाहौल स्पीति में 25 से 28 माइनस के बीच में जा रहा है तापमान। हमें जो है ड्यूटी जाना, केलोंग जाना बहुत जो है मुश्किल हो रहा है। सड़कें जाम हो चुकी है, पानी जाम हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो घरों में भी जितने भी जो सामान पड़े हुए वो भी काफ़ी जम गए हुए हैं। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਹੱਡ ਠਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗੇ। ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2 ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ 4 ਲੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀ।
ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵਿਰਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18।